चलतु आज आम ओटीटी और ओएसटी सब्जेक्टिव क्लास 2 रे आज आम पढ़ा बाल्यावस्था और आद्य कैशोरावस्था विकासर लक्षण। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। देखो जन्म होगा दिन ठारू शिशु विभिन्न पर्याय दे एक पूर्णांग व्यक्ति भाव में विकसित होता है। यही समय मध्य शिशुर शारीरिक बौद्धिक सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास घटी थाए। यही सब विकासर लक्षण निम्न रे आलोचना करा जायछि। चलो आम देखा। देख शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट। देख शैशवावस्था शारीरिक विकास देखा। देख जन्म ठारू 3 वर्ष पर्यंत समय को शैशवावस्था कहुए। यहाँ भेरी इंपोर्टाट मन रखिए आपण। और टीटी पेपर 1 ने सब वर्ष पड़ी था। जन्म 3 वर्ष बयस पर्यंत समय को कौन कहवा आम शैशवावस्था कहवा। जन्म समय शिशुर शारीरिक वृद्धि असंपूर्ण थाए। जन्म होबार प्रथम वर्ष रे तार शारीरिक गठन द्रुत गति रे वृद्धि पाइबारे लगे। देख जन्म समय शिशुर शारीरिक वृद्धि असंपूर्ण थाए जिते जन्म हुए। जन्म होबार प्रथम वर्ष रे जिते तार जन्मर प्रथम वर्ष रे तार कौन हुए ना शारीरिक गठन जो फिजिकल डेवलपमेंट द्रुत गति रे वृद्धि पाइबारे लगे। यह पर तार शरीरर ओजन और उच्चता प्राय धिमेई जाए। तापर किछि दिन पर शरीरर जो ओजन और उच्चता प्राय धिमेई जाए। देख जन्म परे परे शिशुर शारीरिक वृद्धि तालुरु तलिपा आड़ को गति करि थाए। शरीरर बाह्य अंग प्रत्यंग मांसपेशी और शक्तिर द्रुत अभिवृद्धि होता है। एथिपाई शिशु पेटेइबा गुरुंडीबा ठिया हेबा ढली ढली चलिबा दौड़िबा लंबडिया मारिबा और एक पादरे डेइबा आरंभ करि थाए। देख विकासर अग्रगति सहित शिशुर इंद्रिय समूह कार्यक्षम होइथांती। नेक्स्ट देख शैशवावस्था पर शिशु बाल्यावस्था पदार्पण करे। शैशवावस्था पर कौ अवस्था आसे शिशुर तार बाल्यावस्था आसी थाए। देख बाल्यावस्थार 2टी पर्याय थाए। आमे बाल्यावस्थार 2टी पर्याय देखंतु। प्रथम पर्याय को आद्य बाल्यावस्था कहा जाए। यही पर्याय 3 बयसरू आरंभ हो 6 वर्ष पर्यंत चले। देख बाल्यावस्थार 2टी पर्याय अच्छी। गोटे प्रथम पर्याय हूँ कौन आद्य बाल्यावस्था तार समय पीरियड कौटा ना 3 वर्षरू 6 वर्ष मध्य। देख द्वितीय पर्याय को कौन कहवा ना द्वितीय पर्याय को आम शेष बाल्यावस्था बोली कहवा। यही पर्याय 6 वर्षरू आरंभ हो 10-12 वर्ष पर्यंत रही थाए। देख शेष बाल्यावस्था कौटा ना बाल्यावस्थार द्वितीय पर्याय को आम शेष बाल्यावस्था कही थाउ। यह पीरियड कौ समय ना 6 वर्षरू 10-12 वर्ष पर्यंत रही थाए। ताले आमे कौन जानले ना बाल्यावस्था जो होची से 3 वर्षरू 10-12 वर्ष पर्यंत होइथाए। बाल्यावस्थार 2टी पर्याय थाए। गोटे होची आद्य बाल्यावस्था आ गोटे होची शेष बाल्यावस्था। आद्य बाल्यावस्था जो 3 वर्षरू 6 वर्ष पर्यंत थाए आ शेष बाल्यावस्था 6 वर्षरू 10-12 वर्ष पर्यंत थाए। नेक्स्ट देख शारीरिक चेहरा संबंधी यही सचेतनता और धारणा परवर्ती बयस आत्मप्रत्यय विकास रे साहाय्य करिथाए। शारीरिक चेहरा जो संबंधी यही सचेतनता और धारणा परवर्ती समय रे आत्मप्रत्यय विकास रे साहाय्य करिथाए। देख प्राक कैशोरावस्था रे शारीरिक विकास। प्राक कैशोरावस्था शारीरिक विकास बाल्यावस्था शेष होगा पूर्व शारीरिक परिपक्वता निमंते आवश्यक प्रक्रिया आरंभ होता है। देख प्राक कैशोरावस्था शारीरिक विकास केमती होता है। देख बाल्यावस्था शेष होगा पूर्व शारीरिक परिपक्वता निमंते आवश्यक प्रक्रिया आरंभ होता है। कैशोरावस्था प्रथम 2-3 वर्ष पर्यंत यही परिवर्तन प्रक्रिया चालू रही है। यही समय को प्राक कैशोरावस्था कहुए। यही अवस्था शरीरर द्रुत परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन अभूतपूर्व जहाँ पूर्वर अधिकांश परिवर्तन ठारू संपूर्ण भिन्न होता है। नेक्स्ट देखिया चलतु। यही अवस्था पिलाटी लिंगभित्तिक साबालक परिणत होगाकू
ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାର ଯୌନାଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଏ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଥିସହିତ ତାର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୌନାଙ୍ଗ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ତଥା ଗୌଣ ଯୌନାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣର କ୍ଷମତାର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ 18-19 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭାଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ଅପରିପକ୍ୱତା ହେତୁ ଏହା ସନ୍ତାନ ଧାରଣକ୍ଷମ ହୋଇନଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦେଖ, ଝିଅମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାରୀସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ ଓ ପୁଅମାନଙ୍କଠାରେ ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଂସପେଶୀ ଅଧିକ ଟାଣ ଓ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ। କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆଚରଣର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଶିଶୁ ସମାଜରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଓ ନିୟମ ମାନି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସମାଜ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଚଳିଥାଏ, ତାକୁ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସରେ ଶିଶୁ 5ଟି ସରଳ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, କାନ୍ଦିବା, ହସିବା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କରିବା, ଅନୁକରଣମୂଳକ ଆଚରଣ ଦେଖାଇବା। ଦେଖିବେ, ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ସେ କ'ଣ କାନ୍ଦେ, ମନେ ମନେ ସେ ହସିବା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କରିବା, କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଠିକ୍ ସେ କ୍ଲିଅରଲି ନ କହି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅନୁକରଣମୂଳକ ଆଚରଣ ଦେଖାଇବା। ଦେଖ, ଏହି 5ଟି ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଓ ସମୟେ ସମୟେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ, 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ତାର ଗୃହ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କିପରି? ଦେଖ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପରିବେଶ ଓ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ମନୋବୃତ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ଦେଖ, ସମବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା, ଖେଳନା ବାଣ୍ଟି ଖେଳିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଦଳପତିଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଶିଶୁମାନେ ସାମାଜିକୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ବିଚାରଧାରା ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜରେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଶାସନ ଓ ଅନୁକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ଦେଖ, ଏହି ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ଏହି ବୟସରେ ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଯତ୍ନ ଓ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ନିକଟ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୃହ ପରିବେଶରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିସ୍ତୃତ ପରିବେଶରେ
ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବୁଲିବା ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ ବଳାନ୍ତି। ନିଜ ଦଳର ବିଜୟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ, ଦଳଗତ କାମ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସହଯୋଗୀ ଭାବ, ସହାନୁଭୂତି, ଦୟା, ମମତା, ସ୍ନେହ ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ କ୍ରମଶଃ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ହୋଇ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ପିଲା ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ, ବନ୍ଧୁପ୍ରିୟ, ମେଳାପୀ, ଦୟାଳୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ଦଳର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସମବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୌପଚାରିକ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଦୁଃସାହସିକ ଚମକପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସାଧାରଣତଃ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିଜ ଦଳର ସହଯୋଗ, ସ୍ୱୀକୃତି, ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବୟସ୍କ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣଗତ ଓ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ପିତାମାତା, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ମଳ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ଗଭୀର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ, ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆବେଗ ହେଉଛି ଏକ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଗତିଶୀଳ କରାଏ। ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆବେଗ କ'ଣ? ଆବେଗ ହେଉଛି ଏକ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣ ମୂଳରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆବେଗ। ଆବେଗ ନଥିଲେ ଆମର ଜୀବନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ଗତିଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆବେଗ ସୁଖପ୍ରଦ ବା ଦୁଃଖପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ଦେଖ, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁରାଗ ହେଉଛି ସୁଖପ୍ରଦ ଆବେଗ ଏବଂ କ୍ରୋଧ କ'ଣ? କ୍ରୋଧ, ଭୟ ଓ ଈର୍ଷା ହେଉଛି ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଆବେଗ। ଦେଖ, ଆମର ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଆବେଗ ରହୁଛି ଆଉ ସୁଖପ୍ରଦ ଆବେଗ ରହୁଛି। ସୁଖପ୍ରଦ ଆବେଗ କ'ଣ? ନା ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଅନୁରାଗ। ଆଉ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଆବେଗ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ଈର୍ଷା। ଦେଖ, ଆବେଗର ସୂଚନା ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା, ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ତଥା ବାଚନିକ ପ୍ରକାଶରୁ ଆବେଗର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଗ ମୂଳରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ ଥାଏ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଆବେଗ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନ ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସକାଶେ ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ହସୁଥାଏ। ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଗର ବିକାଶ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ତିନୋଟି ମୂଳ ଆବେଗ ଯଥା ଭୟ, ସ୍ନେହ, କ୍ରୋଧର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ବୟସର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖିବା ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଓ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ। ଚାଲ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ ଆବେଗର ବିକାଶ କୋଉ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆଉ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରିକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ଦେଖ, 3 ମାସ ବୟସରେ ପିଲା କେଉଁ କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଚାଲ ଦେଖିବା। 3 ମାସ ବୟସରେ ସେ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆବେଗର ତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ 6 ମାସ ବୟସ ହୋଇଥାଏ, ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ଲେଶ, କ୍ରୋଧ, ଆନନ୍ଦ ଏସବୁର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ପେପର 1 ଦେଉଛନ୍ତି OTET ଆଉ CTET, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ,
12 ମାସ ବୟସରେ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତା। ଆଉ 18 ମାସ ବୟସରେ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତା ଏହିସବୁ ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତା ଏହିସବୁ ବିକାଶ ଆବେଗର ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁର ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଆନନ୍ଦ ଆବେଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ କ୍ଲେଶ, ଆନନ୍ଦ, ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଅନୁରାଗ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଈର୍ଷା ଓ ମମତା ଇତ୍ୟାଦି ଆବେଗ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲଜ୍ଜା ଆଦି ଆବେଗ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆବେଗ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାଟି ଆବେଗିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସହଜରେ ଡରେଇ, ହସେଇ, କନ୍ଦେଇ ଓ ରଗେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଦେଖ, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଆବେଗର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେତେକ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରୋଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଶିଶୁ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ନିଜକୁ ଆହତ କରିବା, କାମୁଡ଼ି ଦେବା, ଚିମୁଟି ଦେବା, ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଛେପ ପକାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନୀରବ ରହିବା, ସ୍ଥାନ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବାର କାରଣ। ଶିଶୁର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଶିଶୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଗଲେ, ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲେ। ଦେଖ, ବଡ଼ ପିଲା ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାପ ପକାଇ ରଖିଲେ, ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପକ୍ଷପାତିତା ଆଚରଣ, ଶିଶୁର କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଗଲେ। ଦେଖ, ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ। ଶିଶୁକୁ ଆମେ କେମିତି ତାର ରାଗକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତ କରିବା। ଦେଖ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଗିଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ବା ଗାଳି ନ ଦେବା, କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟଣାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଶିଶୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା, ଇଚ୍ଛା ବା ପସନ୍ଦ ନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିଶୁକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରିବା, କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ଶିଶୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ, ଭୟ। ଶିଶୁର କେତେକ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିବା ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଅଜଣା ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଏ। 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଟି ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିଥାଏ। 6ରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ, କୁକୁର, ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ ବିପଦ, ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ, ଖଟତଳ ଓ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଗପ ବହି ପଢ଼ି କାଳ୍ପନିକ ଅସୁର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ ସେପରି ଚରିତ୍ରକୁ ଭୟ କରିବା ଶିଖିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ। ଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପାଦେୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦୂର କରାଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଅନେକ ଭୟ ମୂଳରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖ, ଭୟ ଉଦ୍ରେକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଉପରୋକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଦେଖ, କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ବସ୍ତୁ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶିଶୁକୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇବା। ଶିଶୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭୟ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପିତାମାତା, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି
ତାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସ୍ନେହ ଦେଖ, ସ୍ନେହ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁ ବା ବସ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରୀତିକର ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସ୍ନେହ କରେ। ଦେଖ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଶିଶୁକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସ୍ନେହ କରି ଭଲ ଆଚରଣ ଦେଖାଏ। ଦେଖ, ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଶିଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ, ଦେଖ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉପାୟ କ'ଣ? ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ନେହ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସ୍ନେହ ଭାବ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ନେହ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଶା କରନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଦେଲେ ସ୍ନେହ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ସ୍ନେହ ଦେବା ସେତେ ଭଲ। ଦେଖ, ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁ ଯେପରି ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶିଶୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇପାରି ନଥାଏ। ଦେଖ, ଶିଶୁ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କଲେ ତାର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥାଏ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦେଖ, ଈର୍ଷା, ପିତାମାତାଙ୍କର ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ କେହି ଅଂଶୀଦାର ହେଲେ ଶିଶୁ ଈର୍ଷା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଖାତା ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଶିଶୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଦେଖ, ଶିଶୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁଛି ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖ, ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବା, କାମୁଡ଼ିବା, ଠେଲିଦେବା, ଆମ୍ପୁଡ଼ିବା, ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଚିମୁଡ଼ି ଦେବା ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନା ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା, ନଖ କାମୁଡ଼ିବା, ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରିବା, ଚିଡ଼େଇବା, କଣ୍ଢେଇ ଭାଙ୍ଗିବା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁର ଈର୍ଷାଭାବ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ। ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା ନ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବା, ଶିଶୁ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ଆଗରେ ଗାଳି ନ ଦେବା। ଦେଖ, ପ୍ରାୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆବେଗିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନୁଆ ଭାବ, ରୁଷିବା, ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା, ଟିକିଏ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଇବା। ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହ ଭାବପ୍ରବଣତା ବେଶୀ ଦେଖାଦିଏ। ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ହୁଅନ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଦେଲେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼େ ଓ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଦ୍ଭୁତ କଳ୍ପନା ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ଦେଖ, ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୈହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେମାନେ ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲସେ ଆକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁର କେତେକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥା ଜ୍ଞାନ, ଚିନ୍ତା, ସ୍ମରଣ, କଳ୍ପନା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ, ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଗତିରେ ଶିଶୁ ତାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଏ। ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ। ଦେଖ, ଗାଣିତିକ ନିୟମ ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷା କରେ। ନିଜ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବା ମାନସିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନାମକ ଜଣେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି
ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ କହିଥିଲେ। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ସେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ଆମେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଉ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ସମ୍ବିଧିକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଉ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଥାଉ। ତାର ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ସେଟା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଟାକି 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସେମିତି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହା 7ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯାହାର ସୀମା ହେଉଛି 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦେଖ, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଚାଖିବା, ଶୁଙ୍ଘିବା ଓ ଛୁଇଁବା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆଚରଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖୁଥିବା ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଓ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର 3ଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ଓ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ, କିନ୍ତୁ 1ରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲ ଦେଖିବା କାରଣ ଓ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଖୁସି ହୁଏ। ମା ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖିଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁକରଣ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀର ସ୍ୱର, ଯାନର ଆବାଜ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁକରଣ କରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଦେଖ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, 2 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ କହିପାରେ, ବୁଝିପାରେ ଓ ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ କହିପାରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସଜୀବ, ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନ ବୁଝିବା, ବିପରୀତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମତା, ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନଥିବା ଓ ବର୍ଗୀକରଣ ନ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନ, ଧାରଣା ଓ ଅନୁଭୂତି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଥାଏ। ଶିଶୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଶିଶୁ ବିମୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିବା, ବିପରୀତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନକୁ ବଦଳାଇବାରେ ସମର୍ଥ,
ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ, ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ କ୍ରମିକ ଭାବରେ ରଖିବା। ଦେଖ, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଉପାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦେଖ, ନୈତିକ ବିକାଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖ, ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ ଦେଖ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ରୀତି ନୀତି, ଧାରା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପରିଚିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ନୈତିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଉପଯୁକ୍ତ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ଉପଯୋଜନକ୍ଷମ ନ ହୋଇ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଦେଖ, ନୈତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ, ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନୈତିକ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ନୈତିକ ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ସମୟରେ ତା'ର ବିବେକ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇନଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ପିତାମାତା ଖୁସି ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବେ। ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମାଜର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମ ମାନିବା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବା ଆଦି ନୈତିକ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ରୀତି, ପ୍ରଥା, ନିୟମ କାନୁନ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ଦେଖାଇବା ବିବେକ ବୃଦ୍ଧି ବଳରେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଦେଖ, ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ବଂଶାନୁଗଣ ଓ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ହେରିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ। ଦେଖ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଦକ୍ଷତା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୈଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିନ୍ନତା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ବଂଶାନୁଗୁଣର ପ୍ରଭାବ। ଦେଖ, ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁ ତା'ର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ପିତାମାତା ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହରଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ବଂଶାନୁଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବଂଶାନୁଗୁଣ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗର୍ଭଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତାଙ୍କ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁର ମିଳନ ଫଳରେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଏକ ଡିମ୍ବକୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଡିମ୍ବକୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଗର୍ଭସଞ୍ଚାରର ପ୍ରାୟ 280 ଦିନ ପରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ଶିଶୁ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଜନନ କୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲମ୍ବା ସୂତା ଆକୃତିର କେତୋଟି ଗଠନ ଥାଏ ଯାହାକୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ସବୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଠନ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଉପାଦାନ ଅଣୁ ବା ଜିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉପାଦାନ ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ବାହକ ଅଟେ। ଦେଖ, ଶିଶୁର ଉଚ୍ଚତା, ଆଖି ଡୋଳାର ରଙ୍ଗ, ନାକର ଆକୃତି, କେଶର ରଙ୍ଗ, ଓଠର ଆକୃତି ଆଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦାନ ଅଣୁ ଅନୁସାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ। ଦେଖ, ଶିଶୁର ବିକାଶ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୃହ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଶିଶୁର ପରିବେଶ ଗଠିତ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଉପଦେଶ, ଉତ୍ସାହ, ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ଶିଶୁ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଶିଶୁର ବିଶେଷ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ବଂଶଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ
न पाइले से गुणଗୁଡ଼ିक उपयुक्त भावे विकसित होइपारिबे नाही। सेही परिवेश गुड़िक हेउची गृह परिवेश। देख, उत्तम पारिवारिक परिवेश शिशुर जीवन उपरे अधिक प्रभाव पकाई थाए। पितामातांको अत्यंत स्नेह शिशु प्रति अवहेला, शिशु को आदर स्नेह करिबा बदलरे अवहेला करिबा, शिशु को अन्य शिशु सह तुलना करिबा, सामर्थ्य नथाई कार्य करिबा को बाध्य करिबा इत्यादि कार्य द्वारा शिशुर निज उपरे थिबा विश्वास को कमाई दिए और शिशु विभिन्न समस्या समाधान करिबारे विफल होइथाए। नेक्स्ट देखिया चलନ୍ତୁ। देख, पितामाता और परिवार वर्ग शिशुर लालन पालन रे स्नेह, दया, शासन और श्रृंखला माध्यरे उपयुक्त भारसाम्य रक्षा करी उपयुक्त परिवेश सृष्टि कले शिशुर उपयुक्त विकास होइथाए। देख, विद्यालय शिशुर व्यक्तित्व गठन रे विद्यालयर भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। उत्तम विद्यालय परिवेश शिक्षक मानक स्नेह, व्यवहार, चालीचलन, पाठदान शैली शिशु को ज्ञान आहरण पर प्रोत्साहित करे। देख, शिक्षकों निष्ठुर व्यवहार, विद्यालयर अस्वास्थ्यकर परिवेश, निम्नमानर पाठ दान प्रणाली शिक्षार्थीर शिक्षा ग्रहण और व्यक्तित्व उपरे प्रतिकूल प्रभाव पकाई थाए। देख, सांगसाथी मानकर साहाय्य शिशु मनरे सहयोग मनोभाव सृष्टि करिथाए। आउ केतेक क्षेत्र रे खराब सांग मानक सह मिसी पिला अपचारी होइथाए। केते पिला पितामातांको स्नेहरु वंचित हेबा फलरे सेमाने अन्य आड़े सुख शांति खोजती। देख, निम्न सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था लालित पालित हेउथिबा पिला माने अपचारी दल मानक सह मिसिबा फलरे खराब कार्य निजुको नियोजित करती। देख, पितामाता और शिक्षक पिला मानंकु अपचारी दल रे न मिसिबा पई उपयुक्त पदक्षेप नेबा आवश्यक करिथांती। देख, समाज शिशु सामाजिक चलनी को शीघ्र ग्रहण करिथाए। सामाजिक मूल्यबोध यथा सहनशीलता, गोष्ठीगत कार्य, धर्मनिरपेक्षता, गुरुजन मानक प्रति उपयुक्त व्यवहार गुड़ी को शिशु ग्रहण करी निज जीवन रे प्रतिफलित करिथाए। प्रत्येक परिवार और समाज तार निकट परिवेश को उत्तम रूपे बुझी सही अनुजाई शिशुर व्यक्ति गठन रे सहायक हेबा दरकार।